నమస్తే వెల్కమ్ టు వీటీ న్యూస్ లక్ష్యం సమాజ హితం నేను రవలి ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం అమ్మపల్లి సీతారామచంద్ర స్వామి దేవాలయాన్ని సందర్శించిన తెలంగాణ గవర్నర్ ప్రజలు సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మర్చిపోతున్నారన్న తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ సూర్యాపేట జిల్లా ప్రచారంలో దూసుకు వెళ్తున్న బీజేపీ అభ్యర్థి పగిల్ల సుమిలా గన్నారెడ్డి సూర్యాపేటని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని ఇంటింటా ప్రచారం జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దొంగల బీభత్సం ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి 19 తులాల బంగారు ఆభరణాలు చోరీ జనసేన నేత పవన్ కళ్యాణ్ పై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ ఫైర్ టీడీపీ కోసమే జనసేన పార్టీని పవన్ కళ్యాణ్ నడిపిస్తున్నారని ఆగ్రహం ఇక వివరాలకు వెళ్తే శంషాబాద్ మండలం నర్కుడ గ్రామంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన అమ్మపల్లి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానంలో పరంపర ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గుడి సంబరాల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ చేవెర్ల పార్లమెంట్ సభ్యుడు గడ్డం రంజిత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు అనంతరం గవర్నర్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం మనుషులలో స్వార్థం పెరిగి దైవ చింతన పురాతన విషయాలు మరచిపోతున్నారని అన్నారు రామాయణం మహాభారతం లాంటి కథలు అంతరించిపోతున్నాయని కొనియాడారు సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు and my respects to each and everyone here and my respects to honorable Sri BVR Mohan Reddy garu and my respects to Sri Ranjit Reddy garu, honorable MP of this area, and my respects to Sri R Avinash garu, founder trustee this temple, and Srimati Anuradha, convener, and Srimati Srinagi Parampara Foundation, and Srimati Shashi garu Parampara Foundation, and my respects to each and everyone here, and my husband Dr. Soundararajan, who has accompanied me here. I am really extremely happy to be here, and I enjoyed the dance program which was conducted by Srimati Deepika Reddy. Yeah, Deepika Reddy, and we had the opportunity to enjoy the dance of Pooja, who is the daughter of our honorable member of parliament. They did exemplary work, and the two associates, what's their name? Ritvika and Sloka. They also did very well, and first that's the Indian culture. They were dancing on the plate. Then they worship the plate by doing that. So that's the nature of our country, culture. And really, as I entered the temple, and when I entered this unique auditorium, like auditorium, so I really enjoyed the ambience of this area, and up in the people of Tamil Nadu, because we have rich cultural unity. So there should be a cultural integration between Tamil Nadu and Telangana, so that Tamil Nadu people should come and visit the rich heritage and culture of Telangana, and Telangana brothers and sisters should go and visit the rich cultural heritage mostly in the temples of Tamil Nadu. So I really decided to appeal to both the governments, so there should be a heritage interchangeable integration between the two, spiritual integration and tourism, cultural tourism between the two states. I really enjoyed, and I really happy to see so many colorful audience here, because on a holiday assembled here, respecting the heritage and culture. I really respect you all, and I really enjoyed and going to enjoy the program. And as it is said, I am not here, I am not as a governor, as a sister of one and you all. I have visited here, and I will continue to be there. Thank you so much. స్థానిక సూర్యాపేట 14వ వార్డులో పగిల్ల సుమిలా గన్నారెడ్డి ముమ్మర ప్రచారం కొనసాగిస్తున్నారు. పగిల్ల గన్నారెడ్డి ప్రచారంలో పాల్గొనడంతో ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. నిత్యం ప్రజలలో ఉంటే పగిల్ల సుమిలా గన్నారెడ్డిని గెలిపిస్తామని ప్రజలు ముందుకు సాగుతున్నారు.
జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సంజయ్ గాంధీ నగర్లోని సంతోష్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇంట్లో దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. ఇంటి యజమాని సంక్రాంతి పండుగకు ఊరికి వెళ్లారు. ఇదే అదునుగా ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి 19 తులాల బంగారు ఆభరణాలను దొంగలు దోచుకు వెళ్లారు. ఇంటి యజమాని సంతోష్ రెడ్డి ఊరి నుండి వచ్చేసరికి ఇంటి తాళం పగలగొట్టి ఉండడంతో చోరీ జరిగిందని గ్రహించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు క్లూస్ టీం సహాయంతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. క్యాష్ ఏం లేదు అసలు, ఎంత క్యాష్ లేదు అసలు. గోల్డ్ బట్టలన్నీ కింద వేసేసి ఇది ఒక్కటే సెల్ఫీ లేదు. ఎట్లుంది అట్లా ఉందన్న. మనదే 4 days బ్యాక్ నేను మా భార్య పిల్లతోనే సంక్రాంతికి ఊరు వెళ్ళామండి, ఈస్ట్ గోదావరికి, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి. 4 days అయింది. నేను అంటే ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 2:30కి వచ్చాము. వచ్చి చూసేసరికి డోర్ అయితే దగ్గరికి వేశారు, బట్ లాక్ అయితే పగిలింది. లోపల బెడ్రూమ్ డోర్ కూడా పగిలింది, కబోర్డ్స్ కూడా పగిలి ఉన్నాయి. బెడ్ పైన మొత్తం అంతా కూడా గోల్డ్ బాక్సెస్ అంతా ఓపెన్ చేసి పెట్టారు. గోల్డ్ మాత్రం లేదు. నియర్లీ ఒక 18 తులాస్ అంటే 2 మంగళసూత్రాలు, ఒక చైన్, పిల్లలవి రింగ్స్, ఇవన్నీ కలిపి నియర్లీ ఒక 18 తులాస్ ఉంటాయి. అవన్నీ పోయినాయి. నైట్ ఇమీడియట్ గా PS కి ఇన్ఫార్మ్ చేసాము. క్లూస్ టీమ్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు ఎవిడెన్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. పిటిషన్ కూడా ఫైల్ అయింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే చేస్తున్నారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ సెంట్రల్ లాక్ పగలలేదు, ఓన్లీ మెయిన్ లాకే పగలగొట్టారు. సో ఇది 2 years బ్యాక్ నా సెంట్రల్ లాక్ అయితే పోయింది. అది ఎవరికైతే దొరికిందో వాళ్ళే చేస్తారని అనుమానిస్తున్నాను. సో పోలీసు వాళ్ళకైతే చెప్పాను. సో వాళ్ళు 18 తులాలు గోల్డ్ పోయింది. ఎగ్జాక్ట్గా 18.5 నుంచి 18 మధ్యలో. అన్నీ కూడా మా వైఫ్వి, మా పిల్లలవి. నా గోల్డ్ నేను తీసుకెళ్ళాను. బ్రేస్లెట్, రింగ్స్ ఉండే అవి నేను తీసుకెళ్ళినా. సో అవి మాత్రం నాతో పాటు ఉండే. ఎవరి ఇంట్లో ఉన్నాయి అవి మాత్రం పోయినాయి. ఇంకా డాక్యుమెంట్స్, ల్యాప్టాప్ మిగతావి ఉన్నాయి, అవి ఏం పోలేదు. ఓన్లీ గోల్డ్ ఒకటే పోయింది. లక్కీగా క్యాష్ కూడా ఏం పెట్టలేదు, క్యాష్ తీసుకెళ్ళినాం కాబట్టి గోల్డ్ ఒకటే పోయింది. టీడీపీ కోసమే జనసేన పార్టీని పవన్ కళ్యాణ్ నడిపిస్తున్నారని, ఆ పార్టీకి సిద్ధాంతాలు లేవని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ ధ్వజమెత్తారు. జనసేన బీజేపీ పొత్తు కొత్తది కాదని 2014లోనే టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన కలిసి పోటీ చేశారని చెప్పారు. ప్రత్యేక హోదా కానీ, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కానీ పవన్ కు అవసరం లేదని, ఆయన పొలిటికల్ ఫ్రీలాన్సర్ గా పనిచేస్తున్నారని విమర్శించారు. పేపర్లో, టీవీలో చూస్తున్నాం. ఈ సినిమాకి మధ్య దయచేసి రాజకీయాలు చేయకండి. ఈరోజు మీరు నేను ఆ మాటలు అనలేను, కానీ ఈరోజు ఆ రకమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం, ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనలో రాజకీయాలు నడిపేటువంటి వ్యక్తికి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉండడానికి అర్హులు కాదు. ఒక రాజకీయ పార్టీ నడపాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాగా జాతీయ స్థాయిలో 130 సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని, అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎదిరించి మగాళ్ళ ఆ రోజు రాష్ట్రంలో నాయకత్వం చేసినటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆ రోజు ఏ అవసరం కోసమో, ఏ స్వార్థం కోసమో ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నటువంటి నాయకులను, ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నటువంటి ప్రజలను, ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నటువంటి కార్యకర్తలను ఏ రోజు కూడా మోసం చేయలేదు. ఒంటరిగానే పోటీ చేశాడు, ఒంటరిగానే ఉద్యమాలు చేశాడు, ఒంటరిగానే పోరాటాలు చేశాడు, ఒంటరిగానే అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మగాడు నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతే తప్ప మీరు మీ రాజకీయ అవసరాల కోసం, మీ స్వార్థం కోసం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించి, ఆ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించి, మీరు ఎవరితో కులుగుతారో, ఎవరితో పడుకుంటారో, ఎవరితో ఏం చేసుకుంటారో, ఎవరితో ఏం చేస్తారో అనేటువంటిది మీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశాలు. మీ రాజకీయ అవసరాల కోసం మీరు ఏదైనా చేసుకోండి. అంతే తప్ప మీ రాజకీయ స్వార్థం కోసం దయచేసి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేస్తున్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్గా మీరు రాజకీయాలు చేయడం మానుకోండి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ. సర్పంచ్, జడ్పీటీసీ వస్తాయి కాబట్టి అది చేయమన్నా. ఎందుకంటే నేను ఎందుకు అది కూడా సవాల్ విసరలేదంటే, మొన్ననే కార్పొరేషన్ పరిధిలోనే గాజువాకలో ఓడిపోయాడు ఆయన. గాజువాక పరిధిలో 15 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. గాజువాక జీవీఎంసీ పరిధిలో మళ్ళీ పోటీ చేసి ఓడిపోతాడేమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సర్పంచ్ అవకాశం ఇస్తున్నాం.
సర్పంచ్ ఎంపీటీస్. ఎందుకంటే సర్పంచ్ ఎంపీటీస్ అయితే 1000, 1500, 2000 ఓట్లు ఉంటాయి. మళ్ళీ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జీవీఎంసీ అంటే మళ్ళీ 15,000, 20,000 ఉంటాయి. మళ్ళీ కష్టం అవుతుంది ఆయనకి. సో ఆ ఉద్దేశంతో కొంత లీనియంట్గా మేము అవకాశం ఇస్తున్నాం. లేదు మీరు అంటే మీ సవాళ్ళు మళ్ళీ అది కూడా చెప్పంటే మనం జీవీఎంసీ కూడా అవకాశం ఇస్తాం మళ్ళీ పోటీ చేయమని. ఎవరికి గెలిపిస్తానని అన్నా, పోటీ చేయమని అన్నాం. సో ఆయన ఏమి అన్నారంటే జీవీఎంసీలో పోటీ చేస్తారా అని అడిగారు. జీవీఎంసీ కూడా మీరు సవాల్ విసురుతున్నారన్నారు. జీవీఎంసీ అంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఈరోజు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అస్సాం, మేఘాలయ అన్నీ. అక్కడ 15,000, 20,000కి ఎమ్మెల్యే ఓటింగ్ పర్సంటేజ్, ఎమ్మెల్యే ఓట్లు ఉండేవి 15,000, 20,000 ఉంటాయి. సో ఆయనకి కష్టం అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొంత గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్గా సినిమాల్లో నేను ఏదో చిన్న అవకాశం ఇచ్చాను. సో దీంట్లో ఆయన కూడా అడిగారు కాబట్టి జీవీఎంసీ కూడా కలుపుతాం. ఎప్పుడే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్స్ కాదే మేము అదే అంటున్నా, లోపాయికారిగా నేను ఒక వీడియో చూపించాలి మీకు. చూస్తానని చూపిస్తాను, మీకు కూడా వచ్చి ఉంటుంది, మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయడం అన్న. లోపాయికారిగా భారతీయ జనతా పార్టీతో మీకు సంబంధాలు ఉన్నాయనేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చింది ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు. అవసరమైతే సత్యంగా చచ్చిపోతాను కానీ భారతీయ జనతా పార్టీతో ఏ రోజు కలవనని చెప్పి ఈయన మాట్లాడాడు, గుర్తుందో లేదో. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వస్తే రాసి పెట్టుకోండి అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు మనం గతంలో చూసాం. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మమ్మల్ని లోపాయికారిగా భారతీయ జనతా పార్టీతో మీకు కట్టిపోయినట్టు మేము ఏ రోజు లోపల కలిసినాము, బయట కలిసినాము. మేము నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలోని రంగాపూర్ గ్రామంలో నిరంజన్ షా హోలీ రహ్మతుల్లా హోలీ ఉర్సును ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మిలాద్ నబీ కమిటీ అధ్యక్షులు సాదిక్ మహమ్మద్ షఫీ, ఎండి సలీం జాఫర్, ఐఎం కలిక్ రాజా పాల్గొన్నారు. तमाम हजरात से ये गुजारिश की जाती है कि ये 15 शरीफ जनवरी 17 को होता है। ये जो ना महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट और नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो हो गया है, इसके इलाके बहुत बड़े है। सैयद शाह ये 7 साल पहले से जितना मुझसे बात आता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहने सदर जिला की सरकार के बारगाह में मांगे देते हैं और हुआ जाता है। वो लोग नियाज़ा अदा करते हैं, सरकार के दायरे अदा करते हैं। दूर दूर में अकेले से सरकार के बारगाह 10 में लोग यहाँ पे हाजिरी दिया करते हैं। ये हर साल की तरह ये जनवरी 17 को सरकार का पास होता है और हमारे को निराशा होते हैं और देश जो ना हमें कुरान की जरूरत नहीं होता। ये सरकार का पास खरीद चल रहा है। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहन और खुशी और खुशबू से सरकार के पास में हाजिर आते हैं। अब तमाम से जो गुजारिश की जाती है कि इस बात में शिरकत फरमा के सबाब दायरे में हासिल फरमाएं। మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం కొంపల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ప్రజయ్ కాలనీ, గార్డెన్ హౌసింగ్ సొసైటీలలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపర్చిన కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు తాళ్ల కృష్ణవేణి వినోద్ కుమార్, జిమ్మి నాగమణి దేవేందర్, జిమ్మి దేవేందర్లకు కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని హోంశాఖ మంత్రి మహమ్మద్ అలీ, కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద్ ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు. 2004 నుంచి 2019-20 కంటే ఇప్పుడు 2016 రూపీస్ అయింది. మా సీఎం అంటే చాలా వెల్ఫేర్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చిన. కేసీఆర్ కిట్ అంటే డెలివరీ అయితే ఎంత ముందు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేస్తే అంటే 2000 రూపీలు ఇచ్చారు. మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు ఎవ్రీ డెలివరీకి అంటే 12,000 ఇస్తున్నారు, అమ్మాయి అయితే 13,000 ఇస్తున్నారు. కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తున్నారు, అది నియర్లీ 4,000 రూపీస్ ఉంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చే ముందు చాలా లీడర్స్ మాట్లాడిన, అప్పుడు ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి 2-3 మాట్లాడిన. ఏం చెప్పినా అంటే
కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ చెప్తున్నారు. తెలంగాణ తర్వాత మీకు కరెంట్ లేదు. ఇక్కడికి మొత్తం పవర్ ప్లాంట్ ఆంధ్రాలో ఉంది. మీకు 3-4 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చడానికి అవకాశం లేదు. ఇప్పుడు 24 అవర్స్ మనకు కరెంట్ వస్తుంది. ఆ టైంలో అంటే ఫార్మర్స్ కు 3-4 గంటల కరెంట్ ఇవ్వలేదు ఎక్కువ. మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా కష్టపడి కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇండియాలో సర్ప్లస్. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పట్టణంలోని 8వ వార్డు కౌన్సిలర్ గా పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నసీమున్నిసా బేగం తరపున కాంగ్రెస్ పార్టీ వేములవాడ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాదాడి శ్రీనివాస్ గడప గడపకు ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. వేములవాడ దుస్థితి చూస్తే ఇక్కడి ఎమ్మెల్యే పనితనం ఏంటో తెలుస్తోందని ఎద్దేవా చేశారు. చేతి గుర్తుకు ఓటు వేసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని ఆయన ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. నా అక్కలు నా చెల్లెలు డబుల్ బెడ్రూమ్ కోసము గెస్ట్ హౌస్ కు 100 సార్లు కాదు 1000 సార్లు పోయి దండం పెట్టినా కూడా ఒక్కరి కూడా కనీసం డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదు. నా అక్కలకు చెల్లెళ్లకు మహిళా సంఘ భవనం కడతా అంటే ఎన్నోసార్లు కూడా విజ్ఞప్తి చేసినా కూడా తీర్పు. నేను కష్టపడి వేరే విధంగా మహిళా సంఘాన్ని ఫండ్ తీసుకొస్తే అదే అధికార పార్టీ చెందిన తిప్పాపురం నాయకులు దాన్ని అడ్డుకున్న విషయం కూడా తిప్పాపురం ప్రజలకు తెలుసు. దాదాపు 50 లక్షల ఫండ్ కూడా నేను అన్ని కుల సంఘాలకు ఒకే వేదికగా అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలి, హిందూ ముస్లిం భాయ్ అన్నట్టుగా ఒకే వేదికకు అందరూ 50 లక్షల ఫండ్ తీసుకొచ్చి కడదామంటూ కూడా దాన్ని కూడా అడ్డుకున్నారు. వేములవాడ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తిప్పాపూర్ గ్రామ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 8వ వార్డ్ 7వ వార్డు నుంచి పోటీ చేస్తున్నటువంటి పక్కనే నాంపల్లి వేనలపట్నంలో పోటీ చేస్తున్నటువంటి కౌన్సిల్ అభ్యర్థిని గెలిపించమని పేరున ముందుగా నమస్కారాలు చేస్తూ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇక్కడ తల్లి నసీమున్నిసా బేగం గారు, ప్రభాకర్ గారు, నాంపల్లిలో భారతి గారు, వేనలపట్నంలో అన్ని వార్డులలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నటువంటి కౌన్సిలర్లను చేతు గుర్తుపై ఓటు వేసి గెలిపించవలసిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ప్రధానంగా ఆలోచన చేయండి, మీ ఆశీర్వాదాన్ని చేతు గుర్తుపై ఓటు వేసి వీరిని గెలిపించవలసింది మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ప్రధానంగా తిప్పాపూర్ నాంపల్లి పరిసర గ్రామాలు మున్సిపల్లో కలిసిన వేళలో తిప్పాపూర్లో బస్టాండ్ను తరలిస్తామంటే తిప్పాపూర్ ప్రజల కండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు నిలబడ్డది లేదా ఆలోచన చేయండి. తిప్పాపూర్కు తలమానికం ముక్కులాంటి బస్టాండ్ను తరలిస్తా అంటే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని అడ్డుపడి బస్టాండ్ను ఆపినటువంటి వైనాన్ని గమనించమని కోరుతున్నాం. ఈరోజు మూలవాగులో ఓవైపు గైడ్ వాల్ కట్టిర్రు, ఈ తిప్పాపూర్ వైపు గైడ్ వాల్ కట్టలేరు. అకాల వర్షాలు ఎక్కువై వాగేస్తే తిప్పాపూర్ మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటే కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. మేము మాటిస్తున్నాం, వీరిద్దరిని కౌన్సిలర్ గెలిపిస్తే ఈ వైపు గైడ్ వాల్ను కట్టి తిప్పాపూర్ గ్రామానికి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా తిప్పాపూర్లో ఉన్నటువంటి అందరి ప్రజల సౌఖ్యం కోసం పనిచేసే విధంగా ఈ ఇద్దరు కౌన్సిలర్లు పనిచేస్తారని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా. రైతులకు రుణమాఫీ ఇస్తామని ₹1,00,000 వచ్చింది ఆలోచన చేయండి. రైతు బెడ్రూమ్లు ఇస్తామని ఇచ్చిన ఆలోచన చేయండి. ఈ పక్కనే నాంపల్లిని 100 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. నాంపల్లి గుట్టపైకి రోప్ వే ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఎక్కడ వేసిన గొంగలు ఎక్కడే అన్నట్టుగా ఏ అభివృద్ధి కూడా జరగలేదు. వేనుల పట్టణం అభివృద్ధి అనేది అసలు ఎక్కడ కూడా కాని రావడం లేదు. మిషన్ భగీరథ నీళ్లు ఇస్తామని ఇయ్యలేరు. కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో ప్రశ్నించే గొంతుకులను దయచేసి గెలిపించండి. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని మహాలక్ష్మి వాడలో ఉన్న గాయత్రి గోశాల యజమాని దోమడల ప్రవీణ్ శర్మ ఒక వర్గం వారికి అమ్మడంతో వాటిని గమనించిన స్థానికులు ఆవుల కోసం వెతుకుతూ ఉండగా ఒక ఆవిని చంపి దాని యొక్క మాంసాన్ని ముక్కలు చేస్తున్న వారిని పట్టుకుని గ్రామస్తులు హిందూ వాహిని సభ్యులు నిలదీయడంతో వ్యవహారం బయటకు వచ్చింది. గోశాల యజమాని మరియు రాజు అనే వ్యక్తులు మరొక వ్యక్తితో కలిసి ఆవులను చంపడానికి ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పడంతో కోపదిత్తులైన స్థానికులు వారిని పోలీసులకు అప్పగించారు. జరిగింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టామని అంటున్నారే కానీ అసలైన నిందితులను తప్పించడానికి అధికార పార్టీ నాయకుల ఒత్తిడితో పోలీసులు కేసు నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆడికెళ్ళంతా తీసుకొచ్చి జనవాడి ఇస్తే వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు. తీసుకపోయి నేను ఫోన్ చేస్తా అంటున్నాడు, నెంబర్ లేదు అంటున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాను?
మీ మెయింటెనెన్స్ లో 2 గోవులు మాయమయ్యాయి అంటున్నారు. మరి దీని మీద మీరు ఏం చెప్తారు? రాత్రి నాకు తెలియదు, వరకు అమ్మినా అని చెప్పిండు మా అసిస్టెంట్ రాజు అని అతను. ఆయన పేరు అసిస్టెంట్ పేరు ఏంది? రాజు. ఆయన చూసుకుంటాడంతా. నిజమేనా అది? రాత్రి అతను నమ్మింది 2 ఆవులు తీసుకుపోయారు, ఎడ్లు తీసుకుపోయానని చెప్పిండు. ఎవరికి ఇచ్చిండట? అతనికి ఎవరు కాండ్లీ అతనికి ఇచ్చిండు. అంటే ఎవరు ముస్లిమా హిందువా? హిందువుకి. ఆయన వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసిందని చెప్తున్నారు. అది నాకు ఇంకా డబుల్ బెడ్రూమ్ అట్లా చూస్తే పొద్దుకేమో నైట్లో తీసుకొని పోతుండ్రు, తీసుకోపోతే నేను బ్యాటరీ కొట్టి చూస్తే తూర్కోలు ఉన్నారు, ఎక్కించుకొని పోతుండ్రు. అయితే పొద్దున వచ్చిన గౌశాల దగ్గరికి వచ్చి రాజుకు అడిగిన, ఏం రాజు ఇట్లా రాత్రి తీసుకుపోయినా అనుకుని అడిగితే అతను ఏమంటుండు, అవు ఇచ్చిన కనకాపూర్ పొడికి ఇచ్చిన అనుకుని అన్నాడు. ఇచ్చినా కాదు, కట్టుకోలు తీసుకుపోయినారు, నేను చూసిన అనుకుని అన్నా. సరే అనుకొని అన్నాడు, ఎవరైనా ఉంటే మాట్లాడతా అనుకొని అన్నాడు. కదా ఆడికి వెళ్ళి ఏం చేసిండు, సీదా అటు వెళ్ళిండు, ఇటు కట్టుకోల దగ్గరికి వెళ్ళిండు. కట్టుకోల దగ్గర వెళ్ళంగానే మేము కూడా ఈయన మా వాడిని తీసుకొని నేను కూడా పోయితే డైరెక్ట్గా మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి, కంకర మిషన్ ఇవ్వుతాల ఆడికి పోయినా ఆయన కూడా కలిసిండు, రాజు కూడా అక్కడనే కలిసిండు. కలిస్తే అన్నే ఏంది ఇవి కట్టుకోడికి ఏంటికి ఫోన్ చేస్తున్నప్ప నడు అనుకుని అంటే మూడికి వెళ్ళి కట్టుకొని అంటుండు, ఎద్దు తీసుకొని రా అనుకొని అంటే కట్టుకోడేమో మూడికి వెళ్ళి వస్తుండు పట్టుకొచ్చినాము. ఆల్రెడీ ఇక దున్నుకోవడానికి ఇచ్చినాము కనకాపురాతానికి అని చెప్పిండు అంతే. అయితే దాని విషయాలు మేము ఇంక్వైరీ ఏమంటే దాని విషయంలో అతనికి మాకు డౌట్ వచ్చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే మాకు చెల్లి అతను మాకు ఫోన్ చేసిండు, ఇట్లా రాజేశ్వరు మీ వాళ్ళకి రాత్రికి ఇట్లా తీసుకుపోయారు, మరి ఏంటంటే మరి ఏమో తెలియదు అనేసరికి మేము ఏం చేద్దామంటే కడకలేకపోతే కడకలేకపోతుంది కదా అని ఆ ప్లేస్కి వెళ్దామని వెళ్తున్నాం. మాకు అతను వెళ్ళేసరికి అది ఇతని కంటే ముందే స్కూటీ తీసుకొని ఆల్రెడీ ఫోన్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాడు అక్కడికి కటింగ్ దగ్గరికి. అయితే ఇతనికి డౌట్ వచ్చి ఇతని ఆల్రెడీ ఫాలో అవ్వకుండా పోయేసరికి ఆల్రెడీ వాళ్ళు కట్క వాళ్ళు ఒక ఎద్దును తీసుకొని వస్తున్నారు ఆల్రెడీ. అయితే ఇతను మాకు ఫోన్ చేసిండు, ఇట్లా రాజేశ్వరు ఇట్లా మీ వాళ్ళకు దున్నుకోవడానికి ఇచ్చినాడు కదా, లేదు కట్టుకోలేక మీరు ఒకటి పట్టుకొని వస్తుడు, ఇంకోటి లేదట, అది దాన్ని పోసేసిరట అని మాకు చెప్పేసరికి మేము కూడా వచ్చేసినాం. రాజు ఇన్ఛార్జ్ ఏమన్నా పంతులు పాత్ర ఉన్నదా? అయితే చెల్లి అని అతను అడిగిందట, మరి 2 ఇచ్చినావు కదా, మరి పంతులకి ఏమైనా చెప్పినావా అంటే నేను పంతులకు చెప్పలేదు, నేనే ఇచ్చినా అని చెప్పిండు ప్రొద్దున. ఇప్పటిదాకా గోశాల ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయి? గోశాలలో ప్రస్తుతం అయితే 200 పైన ఉంటాయి. ఉన్న బక్రీద్కి వచ్చినాయి 40 ఏమో వచ్చినాయి కంకాలు, దాంట్లో నుంచే ఇవి 2. నిజామాబాద్ జిల్లా కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో భాగంగా 37వ డివిజన్ పరిధిలో నువ్వా నేనా అనే తరహాలో 2 ప్రధాన పార్టీలైన టీఆర్ఎస్ బీజేపీ హోరాహోరీ ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. ఇంటింటి ప్రచారాన్ని చూస్తుంటే ఒక జాతర చూసినట్టు ఉందని ప్రజలు చెప్పుకోవడం కొసమెరుపుగా మారింది. టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని ప్యాట మమతా సంతోష్ కుమార్ డివిజన్లోని ఇంటింటికి వెళ్లి బొట్టు పెడుతూ కారు గుర్తుకే ఓటు వేసి గెలిపించాలని వేడుకున్నారు. నా పేరు ప్యాట మమతా సంతోష్ కుమార్. నేను 37వ డివిజన్ నుంచి కార్పొరేటర్గా చేస్తున్నాను. బొట్టు పెట్టుకుంటూ అందరికీ ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నాము. అందరూ మంచిగా ఆదరిస్తున్నారు మమ్మల్ని. మంచి విజయంగా గెలుస్తామని అనుకుంటున్నాము. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణ స్థానిక 11వ వార్డులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి దొడ్డిగర్ల సత్యప్రసాద్ తరపున వార్డు ప్రజలు ఇంటింటి ప్రచారం చేపట్టారు. దొడ్డిగర్ల సత్యప్రసాద్ అభ్యర్థిని గెలిపించి తమ వార్డు అభివృద్ధి చేసే విధంగా కోరతామని స్వతహాగా ప్రజలే ప్రచారం నిర్వహించారు. నమస్కారం అండి. కుమరబండ 11వ వార్డు తరపు నుంచి దొడ్డిగర్ల ప్రసాద్ అన్న నిలబడ్డారు. కంపల్సరీ బొల్లమల్ల యాదవ్ గారి ఆధీనంలో ఉండి అన్నయ్య అధికారికంగా ప్రతి ఒక్క పని చేయడానికి
అన్న నిలబడ్డారు. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్తున్నాము, ప్రతి ఒక్క ఇండ్లని మేము దర్శిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇళ్లలో చెప్పే బాధ ఎలా ఉందంటే అసలు వాళ్ళ కళ్ళమని నీళ్లు లేవు, కానీ హృదయం నిండా ఎంతో బాధ ఉంది. మాకు అలా చేయట్లేదు. చాలామంది వచ్చి మాకు ఈ 4 రోజులు మాట్లాడతారు, తర్వాత కనిపించరని చెప్తున్నారు. కానీ ఒక్కటండి, అన్న తప్పకుండా చేస్తారు. ఎందుకంటే మనకు తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఎన్నో పథకాలు, అసలు ఒక తల్లికి, చెల్లికి, కూతురికి, ఇప్పుడు చిన్న పుట్టే బిడ్డల కాడ నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నో పథకాలు చేశారు. మేము వాళ్ళని ఏం ఫాలోఅప్ చేస్తున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీరు ఒక్కసారి నెట్లో కొట్టి చూడండి, మీ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకొని అన్న దగ్గరికి వెళ్ళండి, అన్నని అడగండి. తప్పకుండా అన్నయ్య ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా కానీ మన ఇప్పుడు జిల్లాలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏదైతే ఉందో, మన మండలంలో ఏదైతే ఉందో, గ్రామంలో కూడా మనం అన్నని గెలిపించుకున్నట్లయితే మనకు తప్పకుండా పనులు సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతాయని మేము భావిస్తూ అందరినీ కూడా మోటివేషన్ చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దయచేసి వాటర్ ప్రాబ్లం కానీ ఇంకా మురికాల విషయంలో కానీ చాలా 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 ఇబ్బందుల్ని ప్రజల్లో చెప్తా ఉన్నారు. వారికి అన్నిటిని చూస్తూ ఉన్నాం మేము. అయితే మాట ఇచ్చి తప్పిపోకుండా తప్పకుండా చేయాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అన్న నిలబడ్డారు. తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది. ప్రజలు మమ్మల్ని ఎంతో ఆదరిస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే తప్పకుండా మీకు గెలుపు తథ్యమని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఒక్కసారికి ఈ కేసీఆర్ గారిని తరపు నుంచి కానీ బొల్లమల్ల యాదవ్ గారు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి అన్నయ్యని మరి నిలబెట్టారు. కంపల్సరిగా ఈ తెలంగాణ పార్టీ కంపల్సరీ విజయం సాధిస్తుంది. పక్కా అని రూఢితో నమ్ముతున్నాము, అలాగే చేసి చూపిస్తాము. ఈసారి అన్న మార్పు కోరటానికే వచ్చాడు. మార్పు కోసం నిలబడ్డాము. కారు గుర్తుకేసి అన్నను గెలిపించాలని మా ఆశ. నమస్కారం. నాయకత్వంలో అభ్యర్థిగా ఈ గ్రామంలోని అభివృద్ధి పథంలో 11వ వార్డు నడవాలంటే మన ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న కళాల పెంచుతుంది. రైతు బంధు పథకాలు ప్రజలు ఎగిరలేకపోయినాయి. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళిన ప్రజలు నీరాజన పడుతున్నారు. ఆ దృష్టికే మన ఓటని ముసలి పెద్ద రైతు అక్క చెల్లె మొత్తం చెప్తున్నారు. ఈ వార్డులో అభివృద్ధి మెయిన్గా డ్రైనేజ్ సంస్థ అవుతుంది, నీటి సంస్థ అవుతుంది. ఉదయం పూటనే బొల్లమల్ల యాదవ్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకు హామీ ఇచ్చి అది వెళ్ళటం జరిగింది. ఎట్టి పరిస్థితులు ఇక్కడ మనం 11వ వార్డులో విజయం సాధించి దీన్ని బొల్లమల్ల యాదవ్ గారికి కానుకగా అందిస్తామని ఈ ప్రజల తరఫున, వార్డు తరఫున, మా అభ్యర్థుల తరఫున, మా నాయకుల తరఫున, విజయనగర తరఫున కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. జై తెలంగాణ. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. అమ్మపల్లి సీతారామచంద్రస్వామి దేవాలయాన్ని సందర్శించిన తెలంగాణ గవర్నర్. ప్రజలు సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మర్చిపోతున్నారన్న తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్. సూర్యాపేట జిల్లా ప్రచారంలో దూసుకు వెళ్తున్న బీజేపీ అభ్యర్థి పగిళ్ల సుమిలా గన్నారెడ్డి. సూర్యాపేటని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని ఇంటింటా ప్రచారం. జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దొంగల బీభత్సం. ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి 19 తులాల బంగారు ఆభరణాలు చోరీ. జనసేన నేత పవన్ కళ్యాణ్ పై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ ఫైర్. టీడీపీ కోసమే జనసేన పార్టీని పవన్ కళ్యాణ్ నడిపిస్తున్నారని ఆగ్రహం. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి వీథీ న్యూస్.